हे परमच्च प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञावह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। उपस्थित समस्त को आर्य क्षत्रिय धर्म संपर्क में श्री अरविंद आलोचना को स्वागत करुछि। श्री अरविंद जड़े आर्य क्षत्रियर स्वधर्म एवं स्वभाव अनुसार तार जो कर्म से कर्मटी किमिति एक स्वर्गीय कर्म, कीर्तिदायक कर्म एवं से कर्म मध्य एक स्वर्गीय कर्म, से कर्म यदि से आर्य बा क्षत्रिय न करे ता पाई पाप। जितेबले से आर्य बा क्षत्रिय तेरा स्वधर्मरु विच्युत हुए सेतेबले से किपरि दुर्बल हो जाए, नपुंस हो जाए एवं से तार कीर्ति हरई बसे, से अज्ञानता भीतर कीर्ति हजि जाए, से संपर्क सुंदर भाव वर्णना करुछन्ति। अर्जुनर विषाद जोग परे से जो अर्जुनंकर यही प्रकार दुर्बलता को देखी से भत्सना करिछन्ति, खूब तीव्र भाव में भत्सना करिछन्ति एवं तांकर ये भत्सना देखी से भत्सना एते भत्सना पाइबा परे मध्य से तांको स्वभाव को से फेरी पारि नाहंती। अर्जुन तांको स्वभाव को फेरी पारि नाहंती। से बारंबार भत्सना करथिला परे भी से तांको जुक्ति उपस्थापना करुछन्ति, तांको जुक्ति दौछन्ति एवं तांको जुक्ति को सठिक भाव प्रमाण करिया पई एवं कृष्ण को बारंबार कहउछन्ति जे से आउ युद्ध करिवे नाही एवं शेषरे से गोटे कथा कहिछन्ति जे आपण मोर गुरु, आपण मोर साथी सहचर, शेषरे कौन श्रेय मो पाई आपण मते कहंतु। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण तांकर स्वभाव एवं स्वधर्म को फेरई आनिबा पाई ये जीवनर जो दुईटी दिग, ये दुईटी दिग संपर्क से आलोचना करिछन्ति। से कहउछन्ति प्रथम से कहउछन्ति जे तुमे जो आदर्शगत जीवन पाई जुक्ति करुछ एवं पंडित भली कथबार्ता करुछ किंतु तुमर कर्म किंतु पंडित भली नुह। कारण जे प्रकृतर ज्ञानी, जे प्रकृतर पंडित सी प्रकृतर से जाने जे जीवनर मूल वस्तु कौन। से भौतिक जीवन ठू एक आत्मिक जीवन को आत्मिक जीवनटा को एक सद्वस्तु बोली स्वीकार करे। तेणु से पंडित ही पंडित केतेबेले भी मृत्यु को नहीं से विचलित हुए ना, कारण सी एते उन्नत ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है जे जन्म मृत्यु जे गोटे जीवनर गोटे घटना मात्र एक कथा को से जाने जे आत्मा एक सद्वस्तु एवं शरीर सद्वस्तु नुहे। अर्जुन जहाँ को देखिकी शोक करुछन्ति प्रकृत से यदि ज्ञानी होते से शोक करते नहीं एवं से ज्ञानी पंडित से जानिचंती जे आत्मा ए शरीर को धारण करी ए पृथ्वीपृष्ठ निजर अग्रसर से होता है, तार परिव्याप्ति घटी थाए एवं से जाने जे आत्मा कि शरीर को धारण कला परे शरीर जो विभिन्न अवस्था, गोटे शिशु अवस्था, गोटे कौमार्य अवस्था, गोटे वार्धक्य अवस्था,
ए सबको से अतिक्रम करी से अग्रसर हो चले से कथा से जाने से सूचना करे ना। देहस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरपाति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो धीर माने ज्ञानी माने ये से विचलित हुअन्ति नहीं। से जानिचंती जे एई अवस्था भितर देइकिरी आत्मा अग्रसर हुए। से सदाबेले अचंचल थांती से ज्ञानी माने एवं प्रशांत बुद्धि संपन्न होइकिरी थांती। से प्रशांत चित्त भाव से ज्ञानी माने जीवन को समदृष्टि केवल सब देखती। से आवेग संवेग द्वारा के विक्षुब्ध हुअन्ति नहीं कि अंध हो जाती नहीं बा दृश्यराजी जीवन द्वारा गोटे प्रतिभाषिक जीवन द्वारा बाह्य जीवन द्वारा से ठकी जाती नहीं कि यथार्थ जीवन को जानिछन्ति। एवं से ज्ञानी माने ही ये जीवनर प्रकृत लक्ष्य को से माने जानिछन्ति। से जीवनर प्रकृत लक्ष्यटी कौन? जीवन प्रकृत लक्ष्यटी होची सेही अमरत्वर प्राप्ति। तेणु से मनुष्य से ज्ञानी मनुष्य अमरत्वर प्राप्ति दिगरे निजक प्रस्तुत करे। सेतेबेले से किए से अमरत्व किए से अमर एक कथा को से जाने जार जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं एवं जन्म मृत्युर भितर देई से जन्म मृत्युर ऊर्ध्व को उठी जाए से ही शाश्वत से ही आत्मा एवं से बास करे। जिते बल पर्यंत ता जीवन लक्ष्य अमृतत्व पहुँची न पारी सेते पर्यंत ताकू एक संग्राम भितर देई ए दुखदायक घटना भितर देई ताकू यात्रा करने को पड़ो। तेणु सुखदायक हो बा दुखदायक हो से ज्ञानी मनीष स्थिर समतापूर्ण है से शांत थाए। से नगा से सनातन गूढ़ आत्मा उपरे निजक प्रतिष्ठित करे। से केबे भी भय करे नहीं कि विचलित हुए नहीं। गोटे सुंदर भाव से आलोचना करिछंती जे तुमे जहाकू सत बोली कहूछ प्रकृत में सी सत नुह। सत एवं असत ए कथा को आमको विचार करने को पड़ो। सत वस्तु क्षय हुए ना एवं एठी जहाँ भी तुम्हें देखुच सबको सत वस्तु रूप में देखुच। असत वस्तुर स्थान ना ना सत विदते भाव ना भवो विदते सत उभयोरपि दुष्टान्ते। ये सत एवं असत को मनीष दृष्टिकोण सत आउ असत बोली से कहे। कारण सत वस्तु ही एटी थाए असत वस्तु से तार सी सब क्षणभंगुर आउ सी एटी रही पारिबो नाही। तेणु तत्वदर्शी माने से सत आउ असत को भिन्न रूप में देखती नहीं से एक रूप में देखती। कारण से माने जानिछंती ये जो विश्व जगत तुम्हें देखुछ ये विश्व जगत होउछि से परमात्मांकर गोटे संप्रसारण रूप। आउ ये शरीर तांकर एक सीमित रूप किंतु से निजे अविनाशी। अविनाशी तु तद विद्धि जेन सर्वमिदं ततम विनाशस्यमव्यंशस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। तेणु सी अविनाशी एवं से सर्वत्र विद्यमान अछंती एवं से ही से किछि करंती नहीं। से अव्यय ताको कौनसी बुद्धिवृत्ति द्वारा तुम्हें ताको देखि पारिबो नहीं बे ताको जानी पारिबो नहीं। ये शरीर होउछि जे क्षणभंगुर अंतबंत इमे देहा नित्यशक्तं शरीर। ये शरीर होउछि अंतबंत क्षणभंगुर आओ ए शरीरी से आत्मा से होउछि अविनाशीन अप्रमेय। तेणु
ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କାରଣ ସିଏ ହତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅଜ, ଅନାଦି, ଶାଶ୍ୱତ, ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛେଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଶୈରତୁଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ତାକୁ ମନ ଦେଇ କେତେବେଳେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ତାକୁ କେବେ ବି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସକଳ ମନଠାରୁ ବହୁ ବୃହତ୍ତର ସେ ହିଁ ସଦ୍ବସ୍ତୁ। ସେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଛଦ୍ମ ରୂପକୁ ଦେଖି ଭୋଳ ହୋଇଯାଉଛୁ। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମା, ସେ ସତ୍ୟ ଏତେ ମହାନ ଯେ, ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗତିଟି ସେ ଜୀବନ ଆଉ ମରଣର ଭିତରେ ଦେଇ ହେଇଥାଏ। ସେ ଜୀବନ ମରଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଆତ୍ମା ଗତି କରନ୍ତି। ଜାତସ୍ୟଇ ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମଂ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ନତ୍ୱଂ ଶୋଚି ତୁମର ହାସି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଦେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ବା ବିକାଶ କରି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁକିଛି ସେଇ ଆତ୍ମା, ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ବୋଲି କହୁ। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଆମର ଘୋଷଣା, ଯେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେମାନେ ପାଇଛୁ, ସବୁକିଛି ହିଁ କହୁଛି ଯେ ସେଇ ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଜଗତ ସାରା ବ୍ୟାପିକରି ରହିଛି, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକରି ରହିଛି। ସେ ପରାତ୍ପର ତତ୍ତ୍ୱଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏ ଶରୀର ଗତ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାୟା। ସେ ଭୌତିକ ବିଭକ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗତିବୃତ୍ତି ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଏବଂ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରକଟ କରିବା ଭିତରେ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ এই এই ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀର ସେ ଏକ ସୁଖଦାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ତାର ଅଗ୍ରଗତି। ତେଣୁ ଏପରି କଥାକୁ ନେଇ ବୃଥା ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବାରମ୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ଅଗ୍ରସର କରେ ସିଏ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା ସେ କୋଳାହଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ। ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ଶୋକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଓ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶୋକକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ସେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃତ ବୋଲି କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଉପରେ
अनेक भयंकर घात प्रतिघात केबे भी विचलित हवा उचित नुहे। आ शरीर अवसान को बा शरीर मृत्यु को गोटे मामूली घटना बोली तुमको भाविया को पड़ो। गीता यही समस्त कथा को अति चमत्कार भाव ता लक्ष्य को व्याख्या करुचंती। गीता यही शिक्षा आमको दौछि जे आमको एक उच्चतर स्थिति को आमको आरोहण करने को पड़ो एवं से उच्चतर स्थिति होछि कौन आम्भे प्रकृत जहाँ उपलब्धि करवा जे से यही जीवनटी होछि से एककंकर अभिव्यक्ति से परमंकर एक अभिव्यक्ति। तेणु आमे घटनार जो मृत्यु जन्म क्षय वृद्धि ये सबुर ऊर्ध्व को उठी जावाक पड़ो। कारण आमर गति होछि ऊर्ध्वगामी गति एवं ये प्रकृतिर गति मध्य ऊर्ध्वगामी गति। तेणु जेते पर्यंत आमे से परमात्मा को प्राप्त न करिछु सेते पर्यंत आम ये विवर्तनमय धारा रे आमको गति करने को पड़ो एवं ऊर्ध्व को उठा पड़ो। तेणु यही कर्म साधन यथार्थ। तेणु से कहते तुम्हें तुम स्वधर्म को फेरी आस तुमको दीटे कार्य करने को पड़ो। गोटे हूँ तुम्हें अंतर जीवन रे तुम्हें ऊर्ध्व को ऊर्ध्व गति कर एवं बाह्य जीवन रे तुम्हें सामाजिक कर्तव्य तुम करने को पड़ो एवं तांको जो जीवनर धर्म जो क्षत्रिय धर्म से धर्म को तुमको पालन करने को पड़ो। तेणु ये संसार रो जो असहायता को देखी तुम विचलित हवा उचित नुह। कारण ये संसार एक संघर्षमय। तेरे संघर्ष भितर जे तुम्हें जो स्वधर्म तुम्हें क्षत्रिय तुमको ये संघर्ष को स्वीकार करने को हम एवं संघर्ष भितर अन्य को सहायतार क्षेत्र तुमको प्रस्तुत करने को पड़ो। तेणु एटी तुम्हें सुखमय शांतिपूर्ण भाव में जीवन हो बसीजीव एटा गोटे प्रगतिर धारा नुहे। गोटे सुखमय जीवन बंचिबा गोटे शांतिमय जीवन बंचिबा एटा गोटे प्रगतिर धारा नुहे। तुमको विरोचित भाव में उद्यम करने को पड़ो। आउ परस्पर विरोधी शक्ति मध्य तुम से परम को लाभ करने को पड़ो। तेणु तुमको दीटी युद्ध करने को ये पड़ू। गोटे बाह्य युद्ध करने को पड़ू तुमको अंतर्युद्ध करने को पड़ू एवं यही परस्पर ये युद्ध तुमर सामर्थ्य को बढ़ाऊँगी। सामर्थ्य उदारता साहस ये सबू द्वारा तुम्हें ये बाह्य युद्ध एवं अंतर्युद्ध को सामना कर पारिबो। एवं तुम्हें जो धर्म रक्षा पाई तुमको भरोसा करी जो माने तुम हाथ में पताका धरिकी तुमको भरोसा करी युद्ध क्षेत्र को ओल्लैचंती तुम्हें ताको प्रतारणा करि परिबा नहीं। तुम्हें युद्ध परित्याग करि परिबा उचित नुह। तुमको भरोसा करी तुम अनुचर वर्ग तुम सहकर्मी मान तुम्हें परित्याग करि परिबा नहीं। कारण या द्वारा तुम्हें विश्वासघातकता करिवो एवं सत्य न्याय जो पताका को तुम्हें धूलिसात कर देवाक जाऊच एवं ये अत्याचारी रक्त रंजित पाद तले ए जाति को तुम्हें इमिति गोटे अधूरा भाव में तुम्हें पकई दे पारिबो नहीं। तुमको धर्म करने को पड़ी धर्मर युद्ध करने को पड़ो। युद्ध वर्जनीय नुहे। कारण तुम्हें जो हत्या करिवो ये हत्या करवाटा तुम पाप नुहे। तापर से आलोचना करुछंती जे तुम्हें जेहेतु क्षत्रिय तेणु क्षत्रिय निमित्त युद्ध ठारू बड़ी अधिक श्रेयस्कर आ कौन हो पारे। एवं यही युद्ध द्वारा तुमर स्वर्गर द्वार खोलीगला बोली तुम्हें जान।
ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟି ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟି ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କରିବ କ'ଣ? ଏ ପାପ ଗୌରବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ଏ ପାପୀର ଭାଗି ହେବ। ଏହିପରି ଏକ ସୁଯୋଗକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ବେଖାତିର କର ବା ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ତୁମର ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଶୋକ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତୁମର ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯଶହାନି ହେଲା, ତା'ର ଶୌର୍ଯ୍ୟହାନି ହେଲା, ତାଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କ'ଣ? ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦାୟକ। এই କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ତୁମେ ବୀର, ସଂଗ୍ରାମର ଶକ୍ତି, ବୀରୋଚିତ ସମ୍ମାନ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି, ଏହା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ, ତ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମମ୍ ଅବିଚାବେକ୍ଷ୍ୟମ୍ नो विकम्पी तुमर हसी धर्माधि युद्धाश्रेय अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। जे युद्धठारू सबुठारू श्रेय कार्य क्षत्रियर आउ किछि भी नाही। एवं से सुंदर भाव कहते जदृच्छया चपोपन्नं स्वर्गद्वार मावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। एवं ए युद्ध हूँ श्रेय, ताठार आउ किसी श्रेय ना। स्वर्गद्वार ममावृतम, एवं स्वर्गर द्वार तापाई खोला ही गला। सुखीन क्षत्रिय पार्थ, हे पार्थ तुम्हें अति खुशी हवा कथा, तुम्हें भाग्यवंत, कारण तुम पाखक युद्ध आसी परमंक द्वारा। तेणु तुम्हें या गोटे तुम सुजोग बोली तुम्हें ताको ग्रहण कर। तापर से कहते यही युद्ध ही ततो स्वधर्म कीर्ति हित्वा पाप मपाप्स्यसि। एवं ये युद्ध करी तुम्हें कीर्ति अर्जन कर, स्वर्ग प्राप्त हुओ। जदि न कर या द्वारा तुम्हें पाप अर्जन कर, तुम्हें स्वधर्म को जदि परित्याग कर तुम्हें पाप अर्जन कर। ये भाई आम यू आलोचना आज करवा यही आदर्श को तले पकई देवाई एवं नाम जश उपर कलंक लगेवा। वीरबालों मध्य वीर बोली गण्य होउथुवा व्यक्ति निज कर्म संपर्क में एपरी एक दुर्बलता और का पुरुषतर दृष्टांत रखिजा। एवं यहीपरि भावे मानव जातिर नैतिक मानदंड को निम्नगामी करवा ठीक नुह। या द्वारा व्यक्ति निज प्रति मिथ्याचरण करे एवं पृथ्वी तार नेता और राजा मानक ठारू जहाँ दाबी करुछि ताहा प्रति मध्य मिथ्याचरण करे। तेणु युद्धरे निहत हेले तुम्हें स्वर्ग लाभ करिवो एवं यदि विजय लाभ कर ताने पृथ्वी को भोग करिवो। तो से सुंदर भाव से कथा से श्लोकटी कहउचंती अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयं संभावितस्य च कीर्ति मरोणादिति रिच्यते। प्राणी मान ये जो चिरकाल तुम्हें अकीर्ति हो जीव, तुम्हें जो युद्ध करिब नाही ताहा द्वारा तुम्हें अकीर्तिकर नाम घोषणा तुम ना रे हो जीव।
ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ଯଶ ଲାଭ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍, ଯଦି ତୁମେ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଅ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷସେ ମହିଂ, ଯଦି ତୁମେ ଜିଣି ଯାଅ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ତସ୍ମା ଯୁଧିଷ୍ଠିତଂ କୌନ୍ତେୟ, ହେ କୌନ୍ତେୟ ତୁମେ ଉଠ, ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କର। এই କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଚାରଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ବିରୋଚନ ଆବେଦନ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ନିମ୍ନସ୍ତର ବୋଲି ସେ ମନେ କରିପାରେ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଲାଭାଲାଭ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସେଠି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମକୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭ ଜୟାଜୟ ତଥ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱ ନୈବ ପାପ ମବାପ୍ସ୍ୟସି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଖ ଆସୁ ବା ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଲାଭ ହେଉ ବା ଲାଭ ନ ହେଉ, ଜୟ ହେଉ ବା ପରାଜୟ ହେଉ, ତତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେବ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତୁମେ କେବଳ ପାପ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ଏଇ ଲାଭ କ୍ଷତି, ଜୟ ପରାଜୟ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠିକି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ, ୟାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ୟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଜୟ ହେବ, ପରାଜୟକୁ ଯଦି ହିସାବ କରୁଥିବ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପାପରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୀତା ହିଁ ଗୀତାର ଯଥାର୍ଥ ବାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆଦର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଏଠାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଆଦର୍ଶ, ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦର୍ଶର କଥା କୁହାହେଉଛି, ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର କଥା କୁହାହେଉଛି। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର। ଯଦି ତୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଓ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ କର୍ମର ଏକ ଉତ୍ସ ବୋଲି ମନେ କରୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉ, ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଛି ଆତ୍ମା ଓ ଜଗତର ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ତୋତେ କେଉଁ ପଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି? ତାହା କହୁଛି ସ୍ୱଧର୍ମମ୍ ଅବିଚାପେକ୍ଷମ୍। ତୁ ଯାହା ବି ବିଚାର କର, ଫଳାଫଳ ଏକ ହେବ। ଯଦି ତୁ ଭାବୁ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଁ, ଯଦି ତୁ ଭାବୁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପାପୀର ଭାଗୀ ହେବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁ ଏହାଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଦର୍ଶକୁ ଉଠିଯାଅ। এই ନିମ୍ନତର ଆଦର୍ଶରେ ଖସି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସିଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ ରହିବୁ ଏବଂ ତାହେଲେ ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଥା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଯଦି ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁ, ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯା।
କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ନାହୁଁ କି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନିମ୍ନତର ଆଦର୍ଶରେ ଖସି ପଡ଼ ନାହିଁ। ନିଜଠାରୁ ସକଳ ଅହଙ୍କାର ଦୂର କରିଦେ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଖାତିର କର ନାହିଁ। ଲାଭାଲାଭ ପାର୍ଥିବ ପରିଣାମ ପ୍ରତି ଆଉ ନଜର ଦିଅ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁ ପାପୀର ଭାଗୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ନୈବଂ ପାପ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକକୁ ମାରିକିରି ସେ ଜୀବନ ଯାକ ସନ୍ତପ୍ତ ହେବେ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ, ଘୁଣି ହେବେ, ତୁମେ ସେଇଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ପାପୀର ଭାଗୀ ହେବ, ମନ୍ଦ କର୍ମର ଭୋଗ ଲାଭ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବ, ଏସବୁ ଉତ୍ତର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଓ ଯୁଗର ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶରେ ଏ କଥାଟି ଥାଏ ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତୁମେ ପାପୀର ଭାଗୀ ହେବ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କଲେ ତୁମେ ପାପର ଭାଗୀ ହେବ, ପୂଜା ନ କଲେ, ଭକ୍ତି ନ କଲେ ତୁମେ ପାପର ଭାଗୀ ହେବ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳ ପାଇବ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର କଥା। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଏକ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶର କଥା। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଇଁ ପନ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶର କଥାଟି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏହା ସେହି ଧର୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ଜାଣ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରେ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ। ତିନିଟା ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ କଥା ସେ କହିଲେ। ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭୟ ଲାଭ କ୍ଷତି, ଜୟ ପରାଜୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ, ତୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ହେଇ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ତୋ ଆତ୍ମା ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ପଥରେ ଅମରତ୍ୱ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏସବୁକୁ ତୁମକୁ ତୋତେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସୁଖ ଲାଭ ଓ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଉପରକୁ, ଚାରିପାଖକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋତେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି, ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯାହାର ପ୍ରକାଶମୟ ଶିଖରରେ ତୁ ଚଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଚାରିପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଗ୍ରାମମୟ, ଏହି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଅଗ୍ରଗତି ପଶ୍ଚାତଗତି ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଲୋକମାନେ ତୋତେ ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ,
ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ପୁରୁଷ ସିଂହ ତୁ ସହାୟତା କର ଯୁଦ୍ଧ କର ଧ୍ୱଂସ କର। ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶୋକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତୁ ଜାଣିବୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଅମର ଆତ୍ମା ବୋଲି ତୁ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର କେବଳ କେବଳ ଧୂଳି ମାତ୍ର ବୋଲି ତୁ ଜାଣି ରଖ। ତୋର କର୍ମ ଶାନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ସମଭାବରେ କର। ଯୁଦ୍ଧ କର ବା ନିହତ ହୁଅ ମହତ୍ ଭାବରେ, ଅଥବା ବିଜୟ ଲାଭ କର ବିଶାଳ ରୂପରେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏବଂ ତୋର ସ୍ୱଭାବ ତୋତେ ଏହି କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବଗତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୋତେ ଯେଉଁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଅସହାୟ ପୁରୁଷମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ସହାୟତା କର। ତୁ ହେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ, ତୁ ହେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହ। ତେଣୁ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଗତି ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନିଜକୁ ଜାଣିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଏ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତୁଚ୍ଛା ଏ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଠାରୁ ତୋତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଆଦର୍ଶଗତ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ଆଦର୍ଶଗତ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଇ ଆଦର୍ଶଗତ ଜୀବନ ତୋତେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ କର୍ମ ତୋତେ ସହାୟତା କରିବେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ସେହି କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ତୋର ଏ ସ୍ୱଭାବଗତ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଏଟା ସରିଲା। ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ସୁଧୀର ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ।